now going to discuss the topic is fixed partition. Already we discussed single user scheme, that is a single user contiguous scheme. What is the difference between single user and fixed partition means? In single user we can use only one program at the time, at the same time only used only one program. In fixed partition we can easily use the multi-programming. Okay, multi-programming used fixed partition. Another name is called fixed partition is a static partition. Fixed partition or static partition. That is the main memory. In this concept, in fixed partition, size of each partition designated when the computer on, powered on. At the same time, the size of each partition is a fixed one, not changed. When we want to change means when the system was, in case the system shut down or restarted, at that time only partition size will be changed. Otherwise, the partition designated fixed size. When means the powered on. Can you follow? That is, once system on ஆயிடுச்சு, லோடிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அட் த டைம் வந்து என்ன வந்து பார்ட்டிஷன் சைஸ் ஃபிக்ஸட் பண்ணுதோ அதே சைஸில் தான் இருக்கும், சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா வென் வி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பையோ இல்லை வந்து அந்த ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு எகெயின் ஆன் ஆகிறப்ப தான் என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும். அது வரைக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டா அதான் வந்து ஃபிக்ஸட் ஒன். In multi-programming divided two, that is contiguous, non-contiguous. Okay, in contiguous only two, it's split into two, that is fixed partition, dynamic partition. Main memory is divided into number of static partition. Already you know the static partition is the another name is fixed partition. That is equal size partition, another one is unequal size partition. மெமரியில் டூவாக டிவைட் பண்ணுறோம். எப்படி வந்து ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டிஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னா டூ டைப்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவல் சைஸ் பார்ட்டிஷன், அனதர் ஒன் இஸ் அன்ஈக்குவல் சைஸ் பார்ட்டிஷன். ஈக்குவல் சைஸ் பார்ட்டிஷன் மீன்ஸ் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் occupied for the operating system. Remaining rest of the spaces will be arranged equally, that is 8 megabyte. Totally the 64 megabytes is divided into 4 partition, that is 8 up to 4 partition. Some of the portion is allocated for operating system. Remaining part will be divided into 8 partitions. Okay, but here equal size, the partitions are equal size. You see the another one, that is unequal size partition. Here the partition sizes vary, different partition sizes are arranged. That is the unequal, that is the two-way partition. That is equal size partition, another one is unequal size partition. Equal size partition means what are the rest of the available spaces are partitioned equally. Unequal partition means the sizes of partitions differently arranged. Next concept is one process queue for partitioning. It is split into another two tasks, that is one process queue for partitioning, another one is single queue for partitioning. One process queue for partitioning, another one single queue for partitioning. One process queue for partitioning means here this is new process. One process queue for partitioning means so many queues are arranged, one queue for one for partition. This is the one queue for one partitioning, another queue for another partitioning, likewise arranged. That is called one process queue for partitioning. Another one is single queue for partitioning means only one single queue but partitioning by all, that is this queue for this queue likewise. Here one process queue for partitioning. Okay, the
ப்ராசஸ் நியூ ப்ராசஸில் வர்றது ஒவ்வொரு கியூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பார்ட்டிஷனிங் கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து என்னென்னா சிங்கிள் கியூ தான், அதை வந்து எப்படி வந்து பார்ட்டிஷனிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே வந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜாப்பும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனிங்க்கு போகிற மாதிரி இருக்குது. இதுதான் வந்து one process queue for partitioning, another one single queue for partitioning. Next one, algorithm. That is how to arrange the partitioning algorithm to load a job in fixed partition. First one determines job requested memory size. First job oda or job new varudha appadina what is the requested size, memory size. Okay va, that size. Next is second point and then check பண்றாங்க அப்படின்னா if job size greater than size of largest partition. Okay va, if job size greater than size of largest partition. இப்போ job size பார்த்தோம் அப்படின்னா if for example 100k size of the largest partition. இப்போ வந்து நான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறதுல இப்போ வெரி ஃபஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் வர்றப்போ அந்த மெமரியில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனில் அவைலபிள் மெமரி ஸ்பேஸ் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாப்க்கு அலாட் பண்ணும். அப்போ அப்படிங்கிறப்ப இங்கே என்ன இருக்குது 90k இருக்குது. ஓகேவா, ஆனால் இங்கே வந்து ஜாப் சைஸ் என்ன அப்படின்னா 100k. அப்போ லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிஷன் அந்த மெமரியிலே இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிஷனோட இதோட சைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஜாப் சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணும், ரிஜெக்ட் த ஜாப். அந்த ஜாப்பை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். அதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன். இன்கேஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் ஜாப்பை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும். அப்படி தென் பிரிண்ட் அப்ராப்ரியேட் மெசேஜ் டு ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து மெசேஜை பாஸ் பண்ணிடும். தென் கோ டு ஸ்டெப் 1, ஹேண்டில் த நெக்ஸ்ட் ஜாப் இன் லைன். அப்போ என்ன பண்ணும், ஜாப் ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வருது அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் சைஸஸ் லார்ஜர் தேன் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிஷன். ஸோ ரிஜெக்ட் தி ஜாப். அவைலபிள் பண்ண முடியாது, மெமரி ஸ்பேஸில் நாட் அவைலபிள் ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த ஜாப் வந்து ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஜாப்பை ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஜாப் அவைலபிள் இருக்கோ அதுக்கு ஓகேவான்றதை நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரும். அகெயின் ஒரு ஜாப் வந்து வருது, அதோட சைஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிஷனை விட ஜாப் சைஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக இல்லை, கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்குது. தட் இஸ் என்னது, ஜாப் சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரிஜெக்ட் பண்ணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால். அப்போ வந்து எதுக்கு வரும், எல்ஸுக்கு வரும். எல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூ வித் ஸ்டெப் 3ல வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஸ்டெப் 3ல என்ன, கவுண்டர் டு 1. நார்மலாக அப்படி வந்து ஜாப் சைஸ் வந்து அதிகமாக இல்லை, பார்ட்டிஷனை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து கவுண்டருங்கிறதுக்கு என்ன செட் பண்ணுறாங்கன்னா 1ங்கிற வேல்யூவை செட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டிஷனை செக் பண்ணுறாங்க, டூ வைல் கவுண்டர் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸ் இன் மெமரி. இப்போ கவுண்டரோட சைஸ் வந்து செட் பண்ணியாச்சு 1ன்னு, 1 less than or equal to number of partition. In this example the main memory வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா divided into 5 partitions. So condition is 1 less than or equal to 5. அப்போ condition is true. ஓகேவா, அப்போ condition வந்து இதுதான் வந்து பிக்கஸ் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ condition is true. அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரும். என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தென் கவுண்டர் job size less than memory partition size of counter. counter 1 செட் பண்ணிட்டோம். தென் கவுண்டருக்கும் எவ்வளோ மெமரியில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸுன்னு செக் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் தான் ஹையர் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ அதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும். அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இஃப் ஜாப் சைஸ் கிரேட்டர் தென் மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸ் ஆஃப் கவுண்டர். இப்போ ஜாப் சைஸை விட என்ன அப்படின்னா மெமரி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் கவுண்டர் 1ஓட மெமரி சைஸ். இப்போ கவுண்டர் 1 அப்படின்றது தான் அதான் வந்து என்னென்னா பார்ட்டிஷன் 1. ஓகேவா, இந்த பார்ட்டிஷனோட 1ஓட சைஸை வந்து கிரேட்டராக இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப்போட சைஸ் 100k, பார்ட்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனில் உள்ள சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா கவுண்டர் 1 செட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் நோட் பண்ணுது 200. ஓகேவா, அப்போ பார்ட்டிஷன் சைஸை விட ஜாப் சைஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஜாப் சைஸ் வந்து பார்ட்டிஷன் சைஸை விட கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து கவுண்டர் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ப்ளஸ் 1.
இப்போ வந்து ஜாப் சைஸ் வந்து செக் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து அதாவது ஜாப் சைஸ் கிரேட்டர் தேன் மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸ் ஆஃப் கவுண்டர். அந்த பார்ட்டிஷன் சைஸோட கவுண்டர் இருக்குது இல்லையா, அந்தோட மெமரி சைஸும் ஜாப் சைஸ் வந்து அதை விட ஜாப் சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன மீனிங், அங்கே பார்ட்டிஷனோட சைஸை விட ஜாப் சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு ஸ்பேஸ் வந்து என்னுடைய ஜாப்க்கு அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவுண்டரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ கவுண்டரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுனா என்ன மீனிங்கு, பார்ட்டிஷன் 2க்கு போகும். அப்போ செக் பண்ணும். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் 1 அவைலபிள் ஸ்பேஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுது. இன்கேஸ் இருந்தால் அந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணிக்கோன்னா லோட் பண்ணிக்கும். இன்கேஸ் அப்படி இல்லை, ஓகேவா, பார்ட்டிஷன் சைஸை விட ஜாப் சைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கவுண்டர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும். இங்கே கவுண்டர் 1ஆக இருக்கும், பார்ட்டிஷன் 1 ஷோ பண்ணும். கவுண்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறப்ப செகண்ட் 1 பார்க்கும். அந்த அவைலபிள் ஸ்பேஸ் வந்து அவைலபிளான்னு பார்க்கும். அதுவாக இருந்துச்சு ஓகே, கண்டிஷன் ஓகே தான் அப்படின்னா லோட் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு கவுண்டருக்கு போய் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி கவுண்டர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு ஜாப் சைஸையும் பார்ட்டிஷன் சைஸையும் செக் பண்ணும். எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்பர் 5க்கு வந்துடும். நோ பார்ட்டிஷன் அவைலபிள் அட் திஸ் டைம். இந்த ஜாப் சைஸுக்கு பார்ட்டிஷன் வந்து அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ புட் ஜாப் இன் வெயிட்டிங். அந்த ஸ்டேட்டஸில் போய்ட்டு என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா வெயிட்டிங்கில் போட்டுரும். எப்போ அதுக்கான பார்ட்டிஷன் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த டைம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. அப்படி இல்லை ஜாப் சைஸ் வந்து இங்கே தான் மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸை விட இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து ஜாப் சைஸு மெமரி பார்ட்டிஷனோட சைஸு, ஓகேவா, மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸை விட ஜாப் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த மெமரி சைஸ் இருந்ததுன்னா ஃப்ரீயான்னு செக் பண்ணும், ஓகேவா. இல்லை ஜாப் சைஸ் வந்து மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்த பார்ட்டிஷனை போயிட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டினியூவாக. அப்படி டோட்டலாகவே எந்த பார்ட்டிஷனுமே அவைலபிளாக இல்லைன்னா நோ பார்ட்டிஷன் அவைலபிள் வந்துடும். அப்படி இல்லை கண்டிஷன் வந்து ஜாப் சைஸ் வந்து மெமரி பார்ட்டிஷனோட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா எங்கே வரும்னா இந்த பார்ட்டுக்கு வரும். இஃப் மெமரி பார்ட்டிஷன் சைஸ் ஆஃப் கவுண்டர், இப்போ எந்த கவுண்டரில் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த கவுண்டரை வந்து பார்க்கும். தட் இஸ் என்னது, அந்த பார்ட்டிஷன் இஸ் ஃப்ரீயான்னு பார்க்கும். ஸ்டேட்டஸை போய் செக் பண்ணும். அந்த ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறப்ப ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் லோட் ஜாப் இன்ட்டு மெமரி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் கவுண்டர். எந்த பார்ட்டிஷன் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த ஜாப்க்கு அதில் போய்ட்டு அந்த மெமரியை போய்ட்டு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா லோட் பண்ணிவிடும். ஒன்ஸ் அந்த பார்ட்டிஷனில் போய்ட்டு லோட் பண்ணியாச்சுன்னா அங்கே என்ன மீனிங்கு, அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஃப்ரீயாக இருக்கிறது வந்து பிஸி ஆகிடுச்சு, ஒரு ஜாப் வந்து ஆக்குபைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ சேஞ்ச் மெமரி பார்ட்டிஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் கவுண்டர் டு பிஸி அப்படின்றத செட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கோ டு ஸ்டெப் 1க்கு போகும். அனதர் ஜாப்க்கு செக் பண்ணும். அது பர்டிகுலர் ஜாப் வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அகெயின் வந்து கண்டினியூ செக் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஜாப்ஸை வந்து மெமரியில் அரேஞ்ச் பண்ணும் ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் சிம்பிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட். தென் லிட்டில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓவர்கட், மோர் ஃப்ளெக்சிபிள். தட் இஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் கான்டிஜஸில் ஒன்லி 1 ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பண்ண முடியும் அது மெமரி அட் த டைம். பட் ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில் செவரல் ப்ரோக்ராம், தட் இஸ் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்னால அது அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து என்னென்னா இன்எஃபிஷியன்ட்டு, அப்புறம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். inefficient means இந்த internal fragmentations. What is internal fragmentation means, you see the example here. You see here job list, here only 4 jobs, okay, 30k 50k 30k 25k. மெயின் மெமரிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது பார்ட்டிஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் 100k பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் செகண்ட் ஒன் 25k, தேர்ட் ஒன் 25k, ஃபோர்த் ஒன் வந்து 50k. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஜாப்பில் இருக்குது 30k இருக்குது. டேரெக்டாக வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனுக்கு வருது. ஏன் இப்போ வந்து ஒன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அரைஸ் ஆகலாம், மெமரி அவைலபிள் ஸ்பேஸ் 100k இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஏன் ஃபஸ்ட்டு 30kவை வந்து அங்கே வந்து அதில் போய்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கான்செப்ட் அப்படின்றதுனா இதில் அந்த மெமரி
பார்ட்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த பேசிஸில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அவைலபிள் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ரெக்யர்டு சைஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு என்ன இது வருதோ அதை வந்து அந்த என்ன சைஸ் இருக்கோ அது எதுவாக இருந்தாலும் பார்ட்டிஷன் 1ல் வந்து அசியூம் ஆகிடும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்ட்டிஷன் 1ல் வந்து 30Kங்கிறது வந்து ஜாப் வந்து அசைன் பண்ணிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 50K. அப்போ வந்து பார்க்கும் பார்ட்டிஷன் 2ல் 25K தான் இருக்குது, அவைலபிள் ஸ்பேஸில் 25K தான். தேர்டில் பார்க்குறோம் 25K தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 4th ஒனில் தான் பார்த்திங்கன்னா 50K இருக்குது. ஸோ அந்த ஜாப் வந்து அதுக்கு அசைன் ஆகிடும். அடுத்த ஜாப் 3 வரும். அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 30K இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே 100K இருந்தது 30K தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் ஸ்பேஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆனால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம அட் ஏ டைமில் ஈச் பார்ட்டிஷன் இஸ் அலோகேட்டட் டு ஒன்லி ஒன் ஜாப் அட் ஏ டைம். அந்த ஒரு ஜாப்புக்கு தான் ஒரு பார்ட்டிஷன் கொடுக்க முடியும். அதில் அவைலபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா we cannot use given to another ஜாப் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அது வந்து அன்யூஸ்டு ஸ்பேஸ் தான். ஓகேவா? அந்த மாதிரி அன்யூஸ்டு ஸ்பேஸாக இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். அன்யூஸ்டு ஸ்பேசஸ் வித்தின் த பார்ட்டிஷன். அந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற அன்யூஸ்டு ஸ்பேசஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ட்ராபேக் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஒன் வந்து 25K வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, 50K. அந்த ஷேடோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் அலாட்டடுக்கும் செகண்ட் ஒனுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா எதெல்லாம் ஆக்குபைட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி காமிச்சிருப்பாங்கன்னா ஷேடோ வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? தட் இஸ் த ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில் எப்படி வந்து ஜாப்ஸை வந்து லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த டயக்ராமில் பார்த்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் த பார்ட்டிஷன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பார்ட்டிஷன் சைஸ் வந்து டூ ஸ்மாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ஜாப்ஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட் சைஸாக உள்ள ஜாப் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும். இதே வந்து பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து டூ பிக், ரொம்ப பிக் சைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மெமரி வந்து என்ன ஆகும், வேஸ்டட் ஆகிடும். அந்த மெமரி வேஸ்ட் ஆகிறத நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னு சொன்னோம். இந்த ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில் அந்த இது என்ன எப்படிலாம் அந்த இதெல்லாம் அந்த மெமரி மேனேஜர் வந்து கீப் ட்ராக் பண்ணுவாங்க டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் சைஸு, தென் மெமரி அட்ரஸ், ஆக்சஸ்ஸு, பார்ட்டிஷன் ஸ்டேட்டஸ். என்ன பார்ட்டிஷன் சைஸு, அதோட மெமரி அட்ரஸ் என்ன, தென் அதோட எந்த ஜாப் ஆக்சஸ் பண்ண போகுது, தென் பார்ட்டிஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன. ஓகேவா? லோட் பண்ணலாமா, ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃப்ரீன்னு இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம ஓகே இந்த ஜாப் சைஸ்க்கு இது மேட்ச் ஆகுது நம்ம அலாட் பண்ணி நம்ம லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் இன்டு பிஸி. Here partition sizes are too small means larger job வந்து என்ன ஆகிடும்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும். இதே டூ பிக்காக இருக்குது பார்ட்டிஷன் சைஸ்னால் அதோட மெமரி சைஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, 100Kல வந்து 30K தான் யூஸ் பண்ணோம், ரிமைனிங் 70K வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகிடுது. தட் இஸ் கால் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். அன்யூஸ்டு மெமரி பார்ட்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஐடியலாக தான் இருக்கும். இட் வில் cannot be given to another job கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஈச் பார்ட்டிஷன் இஸ் allocated to only one job at a time. இட் இஸ் an indivisible unit. இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டிவைசிபிள் பண்ண முடியாது. why we give a ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து இப்போ 100K இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜாப் 30K இருக்கிறது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவை எந்த பேசிஸில் போயிட்டு அரேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவைலபிள் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டு சைஸ். எது ஃபஸ்ட்டு மெமரி பார்ட்டிஷன் இருக்கோ அதுதான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப்க்கு அலாட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து அடுத்தடுத்தது வந்து செக் பண்ணுறேன் வந்து லோட் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்னால தான் அன்யூஸ்டு ஸ்பேசஸ் வித் த பார்ட்டிஷன் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். தட்ஸ் ஆல். இந்த ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷனில் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் இந்த இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான். அன்யூஸ்டு ஸ்பேசஸ் வந்து நிறையா வேஸ்ட் ஆகிறதுனால தான் இதோட ட்ராபேக்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் ஆல் ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷன்.